क्षमा झरे तुषार परे पापी तो पाप धोई यीशुଙ୍କର सिरुधिर प्रेम ही प्रेम नहीं प्रेम ही प्रेम नहीं। वेलकम बैक टू वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 रे आम शुणी यही तपस्या काल आम को पवित्र माता मंडली तीन मुख्यतः तीन जिनस करने कहे। प्रथम है उपवास प्रार्थना, द्वितीय है दान धर्म, तृतीय है अनुताप कर प्रभु निकट प्रत्यावर्तन करवा। आम शुणिलु उपवास आवश्यकता कौन अच्छी, कारण आम शुणिलु जे आमर अनेक प्रकार रोग एवं आम विकलांगर कारण पछरे गोटे गोटे मंदात्मा अच्छी। ए मंदात्मा को बाहर करदे आम सुस्थ हो बा सोना पिला भल ही थी पारू एवं ए मंदात्मा विताड़ित करने माथ्यू सुसमाचार 17 अध्याय 21 पदे स्वयं प्रभु यीशु कहले उपवास प्रार्थना बिना अन्य कौनसी उपाय रे ए प्रकार दुष्ट आत्मा मंद आत्मा को विताड़ित करा जाई पारिबो नहीं। तेणु प्रभु यीशु मध्य स्वयं प्रभु यीशु मध्य 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना कले। मौसा और एलियो मध्य ए प्रकार 40 दिन 40 उपवास करते। एबे आसतु देखो आम उपवास अन्य उपकार विषय आम देख शिक्षा कर। उदाहरण स्वरूप जोना पुस्तक 3 अध्याय 6 रे आपणकर जोना भाववादी निनिम सहर को जाई प्रचार कले जे आ मात्र 40 दिन रहिला। ए 40 दिन सुजोग दि जाइए, जदि 40 दिन आप अनुताप कर मन परिवर्तन न करेंगे सदम गमरा को जो प्रकार ध्वंस करागला अग्नि रे तद्रूप निनिम सहर को अग्नि ध्वंस कर। एक कथा शुणिला राजा निनिम देश राजा से गोटे हुकुम कले, गोटे आदेश कले जे समस्ते छोट बड़ बुढ़ी बुढ़ा सुस्थ समस्ते एवं गोरु गाई छेड़ी मेढ़ा समस्ते पानी पीब ना कि खाद्य खाइबने, समस्ते अखा वस्त्र पिंधि उपवास प्रार्थना करो। राजा निजे मत राजकीय वस्त्र ओह्लैदेले, पाउंशरे बसिले, अखा वस्त्र पिंधिक सी उपवास प्रार्थना कले। सारा देशर लोक राजा ठारू आरंभ कर छोट पिला पर्यंत राजा ठारू जड़े भिकारी पर्यंत समस्ते खाइले ना पीले ना, समस्ते अनुतप्त हृदय उपवास प्रार्थना कले। एवं परमेश्वर से उपवास देखी से जो देश को अग्नि ध्वंस कर योजना थिला से योजना को से पूरा कैंसल करदे एवं समस्ते विनष्ट हेले ना, समस्ते उद्धार पाइले। तेणु आमे माने आम आसु विभिन्न प्रकार दंड दुर्योग आसवाक थी से सकल आसु दंड को बा कष्ट को जदि आम दूरिया चाहूँ ताहले आमे माने भी उपवास प्रार्थना करवा आमर दंड मोचन हो, आमको आसुवा दंड मध्य रक्षा मिल, आमर जीवन मध्य रक्षा हो। एस्तर पुस्तक 4 अध्याय 16 जो जिहुदी माने प्रवासी थिले से समय राजा हामन नाम को जड़े राजा मंत्री थिले, से षड्यंत्र कर जिहुदी मान समस्त को हत्या करने षड्यंत्र कले, मारिया चेष्टा करते। एवं जिहुदी मानकर नेता जड़े मार्डेकिया जड़े थे एस्तर पालक बापा भाव से थे, षड्यंत्र मारिया फाँसी खुंट झुला गोटे फाँसी खुंट तैयार करते हामन। किंतु से एस्तर राणी 3 दिन से माने खाइले ना कि पीले ना, पानी न पड़ी निर्जल उपवास कले। एस्तर राणी आरंभ कर समस्त उपवास करने द्वारा एभली परिस्थिति बदली गला जे जो हामन मार्डेकिया को फाँसी खुंट झूला झोले झोले फाँसी खुंट तैयार करदेला, से फाँसी खुंटे स्वयं से हामन को फाँसी खुंट झूले दिगला। मार्डेकिया रक्षा पाइले एवं जिहुदी मान समस्त जीवन रक्षा है। ठीक से भाई आम देखु स्नेहर भाई भणी मैंने दानिएल पुस्तक 6 अध्याय 18 षड्यंत्र कर दानिएल को भोकिला सिंह मान गातर कुहरे पकड़ चेष्टा कर जाता, किंतु राजा दारियस निजे दानिएल को सब राति खाइले ना पीले ना कि शोले ना, प्रार्थना करे उजागर प्रार्थना करने द्वारा एवं दानिएल पुस्तक 10 अध्याय 3 पदे दानिएल मध्य प्राय 21 दिन उपवास प्रार्थना करने द्वारा से विभिन्न स्वप्नर अर्थ प्रकाश अर्थ पाइबा संगे संगे दानिएल राजा दारियस उपवास प्रार्थना बल भोकिला सिंह माने दानिएल को छुई पारे, कारण स्वर्गर दूत मैंने आसी भोकिला सिंह पार्टी को भिड़ी धरीदेले एवं सांगे सांगे से भोकिला सिंह मैंने दानिएल को खाइले ना कि कौन प्रकार स्पर्श कले ना। उपवास प्रार्थना करने द्वारा आम जीवन को आसुवा विभिन्न संकट रक्षा पाइबा यहाँ गोटे बड़ दृष्टांत। ठीक नूतन बाइबल को जीवा देखिए, कारण प्रभु पुनरुत्थान पर प्रभु यीशु स्वर्गारोहण करने पूर्वर शिष्य मान को कहले
ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1:4 କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1:14 ମା ମାରିଆଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କେତେକ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ 120 ଜଣ ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ 10 ଦିନ 10 ରାତ୍ର ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେମାନେ 10 ଦିନ 10 ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇ ତ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରି ଦିନ ରାତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:1 ଏବଂ 2 ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା 10ମ ଦିନରେ ବା ପେନ୍ତକୋସ୍ତ ଦିବସରେ 120 ଜଣ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନିବେଶରେ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରିଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେ, ଏଭଳି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେମାନେ ଓଲଟପାଲଟ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପବାସର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ସୁସଂଗ୍ରହ 15:17 ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ବିଦେଶ ସହିତ ସବୁ ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଶରେ ନହକ ପଡ଼ିଲା, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲାନି ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର, ତାର ପେଟ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, ପେଟ ପୁରା ଖାଲି ହେଲେ, ଖାଇବାକୁ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପେଟ କାନ୍ଦିଲା ତାର ଅନୁତାପ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିନ୍ ବା ପାପର ବୋଧ ପାପର ଚେତନା ପାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ପେଟ କାନ୍ଦିଲା ବା ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଆଖି ଖୋଲିଯିବ, ଆମେ ଅନୁତାପ କରିପାରିବା, ଆମେ ପାପର ବୋଧ ଯାହା ପାପ କରିଛୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇକି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଏ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଆମର ଆପଣଙ୍କର ମାଥ୍ୟୁ 6:16 କହନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପବାସ କରିବ ଗୁପ୍ତରେ କରିବ, ଦେଖେକି କରିବନି କହନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଉପବାସ କରିବ, ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ଯଦି ତୁମେ ଉପବାସ କରିବ କହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅପସନାଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଇଚ୍ଛା କରୁତ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ତୁମେ ଉପବାସ କରିବ ଗୁପ୍ତରେ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯେବେ ତୁମେ ଯଦି କୁହାହେଲା, ତେଣୁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଆମେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା, ଯଦି ଆମେ ଉପବାସ ନ କରୁଛେ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କରାଯିବ ଯେ ଶେଷକୁ ଡକ୍ଟର କହିବେ ତୁମେ ରୁଟି ଖାଇବନି, ଚିନି ଖାଇବନି, ଫଳ ଖାଇବନି, ଘିଅ ଖାଇବନି, ଇଏ ଖାଇବନି, ଖାଲି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଚିନି ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆଣେ ବା ବିକଳାଙ୍ଗ କରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କରେ, ସେ ସକଳ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟେ ଦାୟୀ। ସେ ସକଳ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 17:21 ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ଏବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଦାନ ଧର୍ମ। এই তপস্যা কাଳରେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଲା ଆମେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା। କାରଣ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 4:27 ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ରାଜା ନେବୁକଦନେଜର ଏତେ ବେବିଲନର ରାଜା ନେବୁକଦନେଜର ବେଶୀ ଗର୍ବ କଲେ, ଅହଙ୍କାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କେହି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦାନିଏଲ ନିଜେ କହିଲେ ଏବଂ ଦାନିଏଲ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଦେଶକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଛ, କାରଣ ତୁମେ ଗର୍ବ କଲ, ଅହଙ୍କାର କଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇକି ନିଜର ଶକ୍ତିରେ, ନିଜର ବଳରେ, ନିଜର ପରାକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏ ଦେଶକୁ ବଢ଼େଇଛି, କରିଛି, ଗୌରବ ପାଇଛି ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲ। ଏ ଗର୍ବର ଫଳର ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବ ଏବଂ ବଣର ଘାସ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ଅନୁତାପ କରିବ ତାହେଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ନହେଲେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଯଦି ତୁମେ ଏ ସଙ୍କଟ ଯେଉଁ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟ ଦୁର୍ଯୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଅନାଥମାନଙ୍କୁ, ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଦୟା କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ସଙ୍କଟ ତୁମର ମୋଚନ ହେବ, ଏ ପାପ ତୁମର ମୋଚନ ହେବ, କ୍ଷମା ହେବ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଦାନିଏଲ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ନେବୁକଦନେଜର ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଉପବାସ କଲେ ନାହିଁ କି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ନାହିଁ କି ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ 7 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ
ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପରି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ନଖ ବି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ହାତ କଉଡ଼ି ପରି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଘାସ ଜମିର ଘାସ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଲେ ରାଜଦରବାରରେ ବାସ କରିବା ପାଗଳମାନ ଘରେ ଉଡ଼ିଲେ। ତେଣୁକରି ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାପ ଫଳରୁ ଆସୁଥିବା ଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ଯୋଗ ସବୁ ସମସ୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଦଣ୍ଡ ମୋଚନ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 1:27 ସେଠି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ବିଧବା ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁଃଖ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଧର୍ମ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଧର୍ମ ହେଲା ବିଧବାମାନଙ୍କୁ, ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ, ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବା, ବାସଗୃହ ଦେଇପାରିବା ବା ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବା, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇପାରିବା, ତାହା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଧର୍ମ ହେବ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ, ଆମ ଆସୁଥିବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଆମର ପାପ ମୋଚନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 25:35 କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଯୀଶୁ ରାଜା ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ସେହି ସମୟରେ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, କିଏ ନରକକୁ ଯିବେ, ଏଇ ମାପକାଠିରେ ବା ଏଇ ମାନଦଣ୍ଡରେ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ, କ୍ଷୁଧିତମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତୃଷିତମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା, ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ବା ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଜେଲରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ମାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାନବ ସେବା ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରିବ ଅନାଥମାନଙ୍କୁ, ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ, ଭୋକିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ସେଇ ମାପକାଠିରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯିବ ଯେ ସେଇ ମାନଦଣ୍ଡରେ ବିଚାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଚାର କରିବେ ଯେ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, କିଏ ନରକ ଯିବେ। ସେହି ବିଷୟରେ ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 9:12 ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବଳିଦାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ଅଛନ୍ତି, ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଅଛନ୍ତି, ନିରାଶ୍ରୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଁ ପଟ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଧିକ୍ ତୁମେମାନେ, ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦେଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି ମୋତେ ପାଣି ମୋତେ ଦେଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିରାଶ୍ରୟ ଥିଲି ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଟିକେ ଦେଲ ନାହିଁ, ମୋ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଥିଲି ମୋତେ କେବେ। ସେମାନେ ପଚାରିବେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ତୁମେ ଭୋକିଲା ଥିବା ଦେଖି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁନୁ, ତୃଷିତ ଦେଖି ଆମେ ପାଣି ଦେଲୁନୁ, କେବେ ଆମେ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲୁନୁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିବେ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ରତମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାହା କରିବାର ଅବହେଳା କରିଛ, ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ତୁମେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ। ତେଣୁ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶେଷ ଦିନ ଆସି ବିଚାର କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେ କହିବେ ଯେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ 15ଟା ବିଲ୍ଡିଂ କରି ତାହା କହିବେ ନାହିଁ, କି ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଦେଶର ନେତା ହେଇଛ ତାହା କହିବେ ନାହିଁ, କି ଧନ୍ୟ ତୁମେ 15ଟା ଚର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ତାହା ବି କହିବେ ନାହିଁ, କି ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଜିତିଛ ତାହା ବି କହିବେ ନାହିଁ, କି ଧନ୍ୟ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିଲ ତାହା ବି କହିବେନି। ଆମର ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଆମେ ଜୟ କଲୁ ବା କ'ଣ କଲୁ ତାହା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ, କେତେ ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ, କେତେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, କେତେ ଆଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛୁ, କେତେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ସେଇ ମାନଦଣ୍ଡରେ ସେଇ ମାପକାଠିରେ ହିଁ ବିଚାର କରାଯିବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖାଯାଇଛି ମାଥ୍ୟୁ 9:13 ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବଳିଦାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମାଦର ତେରେସା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଦର ତେରେସା ଶୀଘ୍ର ସାଧ୍ୱୀ ବି ହେଇପାରିଲେ, କାରଣ ସିଏ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ, କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଆଭଏଡ଼ କରିଥିଲେ ବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ କୁଦି କୁଦି ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାର ଘା ଦା କୁକୁର ଚାଟୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାଦର ତେରେସା ଟେକି ନେଇ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ତଳ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ଘା ଧୋଇଲେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଔଷଧ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ମାନବ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାଦର ତେରେସା ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସାଧ୍ୱୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହୋଇ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଭାରତ ରତ୍ନ ବି ପାଇଲେ, ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। କାରଣ ଲୋକ ସେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସେବାକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବେନ୍‌ସିରାକ୍ ପୁସ୍ତକ 3:30 ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଦାନ ଧର୍ମ ହିଁ
ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ପରିହାର କରେ। ବେନ୍ ସିରାକ୍ 3:30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଦାନ ଧର୍ମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଆମର ପାପ ପରିହାର କରେ। ଏବଂ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 58:7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବାସ୍ତବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ କ'ଣ ତାହା ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 58:6 ଏବଂ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ପ୍ରକାର ଉପବାସକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବରଂ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷୁଧିତମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା, ତୃଷିତମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା ବା ବସ୍ତ୍ରହୀନକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଉପବାସ ବୋଲି ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 8:7 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତେବେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନରେ ଅଭାବ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯେତେ ଆମେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା, ଆମେ ଯାହା ଉପବାସ କରୁଛୁ ସେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦିନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ପକାଇବା, ସେ ଟଙ୍କା ଆମର ବିଶ୍ୱ ପାଖକୁ ଯିବ, ବିଶ୍ୱର ପୁଣ୍ୟପିତା ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ପୁଣ୍ୟପିତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡରୁ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଭୋକିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା'ର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ୍ରୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ହୋଇପାରିବ ବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ତପସ୍ୟାଟା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଆମେ ମନୋନୀତ କରି ବୁଝିପାରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଅନୁତାପ କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଲୁକ୍ 13:3 ଏବଂ 5ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ବି ଯଦି ଅନୁତାପ ନ କରିବ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟାୱାର ପଡ଼ିକି ମଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତୁମେମାନେ ଯଦି ଉପବାସ ତୁମେମାନେ ବି ଯଦି ଅନୁତାପ ନ କରିବ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଲୁକ୍ 13:3 ଏବଂ 5 ପଦରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମର ସ୍ନାପକ ଯୋହନ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା, ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକାରୀ ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଅନୁତାପ କରିବ, ଯାହାକି ଲୁକ୍ 3:13 ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 4:17 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନୁତାପ କର ଏବଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରେରିତ ସାଧୁ ପିତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:38 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ତକୋସ୍ତ ଦିବସରେ ସେ ଠିଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:38ରେ ସାଧୁ ପିତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଅନୁତାପ କରିବ। ଯଦି ଅନୁତାପ ନ କଲେ ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବନି। ଏବଂ ସେ ସାଧୁ ପିତରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 20,000 ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଅନୁତାପ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଲୁକ୍ 24:47 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଅନୁତାପ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗ। ସେ କହିଲେ ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅନୁତାପ ଏବଂ ପାପ କ୍ଷମାର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କାରଣ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନୁତାପ ନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ପାପ ଲାଗି ଅନୁତପ୍ତ ହେବା, ମନ ଦୁଃଖ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଅନୁତାପରେ ଆମର ପାପ ଅଧିକାଂଶ ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ ଏବଂ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ପଟାକୁ ଗଲା ପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ଆମକୁ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଜିକିଆ ପୁସ୍ତକ 18:32 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟର ପାପୀମାନଙ୍କର ମରଣରେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବାନି, ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। କାରଣ ତାହା ଯେଜିକିଆ ପୁସ୍ତକ 18:27 ଏବଂ 28 ପଦରେ କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ଯେଜିକିଆ ପୁସ୍ତକ 33:14-15 ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଯେତେ ପାପ କରିଥିଲେ ଯଦି ପାପ ଅନୁତାପ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ତେଣୁକରି ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବା। କାରଣ ଲୁକ୍ ସୁସମାଚାର 5:32 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ
ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଚାହାନ୍ତି, କାହାର ବିନାଶ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଜିଜିକେଲ ପୁସ୍ତକ 18:32 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ପାପୀମାନଙ୍କ ମରଣରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଅନୁତପ୍ତ ହେବା, ପାପ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁ, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 1:8 ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବ, ତୁମର ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ରଙ୍ଗର ସକଳ ପାପ ମୁଁ ହିମ ସଦୃଶ ବା ବରଫ ଭଳି ଧଳା କରିଦେବି। ଏବଂ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 43:25 କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଭୁଲିଯିବି, କ୍ଷମା କରିବି, ଆଉ କେବେ ମନେ ପକାଇବି ନାହିଁ। ଏବଂ ମିଖା ପୁସ୍ତକ 7:19 କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବି। ଏବଂ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 44:22 କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମେଘ ଯଦି ଥାଏ, କୁହୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ନିର୍ମଳ କରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିର୍ମଳ ଶୁଭ୍ର କରିବି ଏବଂ ସକଳ ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଆମର ସାମ ସଙ୍ଗୀତ 103ରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କହନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର, ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ଯେତେ ଦୂର, ସେତିକି ଦୂରେ ନେଇକି ମୁଁ ତୁମର ସକଳ ପାପ ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଜୁଏଲ ଭାବବାଦୀ 2:12 ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ତୁମେ ହୃଦୟରେ ଅନୁତାପ କରିକରି ଉପବାସ ପୂର୍ବକ ରୋଦନ କରିକରି ବିଳାପ କରିକରି ମୋଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ। ତେବେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା, ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା। ଏଭଳି ଯେ ନୂତନ ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜହନ 1:9 ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଅନୁତାପ କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତୁମର ସକଳ ପାପ ଅଧର୍ମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ, ସଫା କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନୀତିନିଷ୍ଠ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ ସୁସମାଚାର 20:23, ମାଥ୍ୟୁ 18:18 ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 16:19 କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହାର ପାପ କ୍ଷମା କରିବ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ, ଯାହାର ପାପ ତୁମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବ ତାର ସକଳ ପାପ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବ। ତେବେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଆମେ 3ଟା ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉପବାସ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦାନ ଧର୍ମ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁକ୍ ସୁସମାଚାର 5:22-32 ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଏବଂ ପାପୀମାନେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରେମମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ୍ ହିୟରିଂ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମନୋଯୋଗ ବାକ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଇପାରେ, କେତେଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ ଯେ ଏଇ ତପସ୍ୟା କାଳ ଆମ କେତେଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଥର ହେଇପାରେ। କାରଣ ଗଲା ତପସ୍ୟା କାଳ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରେ ଯେ ଏ ତପସ୍ୟା କାଳ ଶେଷ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପଛେ କରିବି, ଆରଥରକୁ କରିବି ନ ଭାବିକି ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ପାପ ଲାଗି ଅନୁତପ୍ତ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ୍ ହିୟରିଂ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଜୟ ଯୀଶୁ। क्षमा झरे तुषार परे, पापी तो पाप धुए।